angle view. Now you can see here. So now we have represented it as a two-dimensional picture, right? So whatever you have seen here as 3D, now we have plotted it into a paper. So you have, ultimately you have to do this. Okay. So whatever we are studying as in first or second, third quadrant as in 3D, you have to plot it into a paper. Okay. So how you can do that? So these steps are being discussed here. So you can see the VP here. So there's no change VP. Okay, the plane. So the plane has become like a line here. So it will be going through this direction, right? Through this direction, and HP will be HP. You can see here. So similar to this. So whenever we are viewing from here, this plane will be seen as a just a line, right? So so you will be standing here, right? You will be standing here and viewing. So you will be seeing a cross like picture. So it will be endlessly moving here, but you may not be seeing that. Okay. Now, so how will uh, so so we have to project this point, right? So we will see those things, those basics here. So initially there will be VP. So we have to see the VP and then our HP and then the XY line. So these things will be similar. And you can see here, we have only shown the first quadrant here. So only the first quadrant will be here. There is second, third and fourth quadrant here. But our point of interest is now in first quadrant. Since there are various cases will be there, right? Projection of point in first quadrant, projection of point in second quadrant, third quadrant, as well as fourth quadrant, likewise. So we will see each case one by one. So point A. So we will see this point A, placing it in first quadrant. How we can draw this into this, into the our paper. Now you can see this XY line here, right? XY line. This will be doing this joining point here, right? Then our vertical plane as well as our horizontal plane. Okay. Now we will see a point here. This is our point A. So we have placed this point in first quadrant. See, it will be somewhat in front of VP as well as somewhat above HP. Okay. So we have to project this point. How we will do that? So you see that now. So for front view, you have to view from here. Okay. Front view, you have to view from here. As we say, we are facing a wall. Okay, wall is our vertical plane. So you will be facing the wall and you see a point, right? So whenever you are viewing from here, you will be seeing a point, and you have to. So whenever a light rays are passing through here, it will be direct passing through here, and it will be pointing. Projection will be somewhere around in VP, right? So this will be straight lines. Light rays will be straight lines, right? So whenever light rays pass here through point A, it will have some projection on this vertical plane. That is known as front view or elevation. Okay. So then there will be also a top view also will be there. Okay. So for top view, we will see from, as the name suggests, we will see from the top, so that light rays will be passing through here, and it will make some projection on this horizontal plane. Okay, so there will be a projection in the vertical plane as well as there will be a projection on the horizontal plane. So this we have earlier mentioned, right? So whenever a point is there, we will be requiring some sort of views. Okay, if it is in 3D, this is enough. But when we convert it into 2D, we'll be having some 2-3 views, so that we'll be able to understand how the characteristics of this point. So see, so the light is projected, line is projected. Okay, so for line point A, we will be projected into here, right? So that point termed as will be termed as roll number 8. What we will name this front view? Roll number 8. Hello. Roll number 8 ഉണ്ടോ? Roll number 10. Yes, sir. പറയൂ, ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യാം? Vertical point. വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ
ഈ പോയിന്റിന്റെ നെയിം എ ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ എ. സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂല് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പറയാ? അത് പ്രൊജക്ഷൻ വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റില്. പ്രൊജക്ഷൻ വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ പേര് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഫ്രണ്ട് വ്യൂല് നമ്മൾ അതിനെന്താണ് പറയാ, ടോപ്പ് വ്യൂല് എന്താണ് പറയാ? എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? സർ ഓർമ്മയില്ല സർ. ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ. ആ സർ. റോൾ നമ്പർ 12. 12 അറിയോ? ആബ്സെന്റ് ആണ് അവരൊക്കെ 12 ഒക്കെ. റോൾ നമ്പർ 8 ആബ്സെന്റ് ആണ്, 12 ആബ്സെന്റ് ആണ്, 11 റോൾ നമ്പർ 11 ആബ്സെന്റ് ആണോ? 13 ഉണ്ടോ? Yes, sir. എന്താണ് ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യാം? A dash. ഓക്കെ, എ ഡാഷ്. വെരി ഗുഡ്. സോ വി വിൽ നെയിം ദിസ് പോയിന്റ് ആസ് എ ഡാഷ്. സോ ഇതെന്താണ് കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് എ ഡാഷ് ഫോർ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ വിൽ ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുക എ ഡബിൾ ഡാഷ്. ഓക്കെ, ആ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, so now we will see the top view. So whenever you can drop the line, right? So drop the line to horizontal plane so that you will get the horizontal projection. Okay, so അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയും. ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന് അനദർ നെയിം ആണ് elevation. Okay, so you can see here it will be, you will get somewhere around here and we will name this point as small letter a. Okay, ഇതാണ് എന്താണ് whenever a projection of a point in first quadrant, your front view will be here in VP as well as your top view will be in horizontal plane. So earlier we have mentioned this is seen as in 3D, right? So whenever you have to draw this to a sheet, right, there will be some drawing sheet or your notebook will be there with you. So you have to show this in a notebook. So we have to make it into 2D, right? 3D projections നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. So 2D ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? So we will do, right, before that we can drop a line like this. Okay, so before that we can drop a line to XY. So ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഡ്രോപ്പ് XY ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നിന്ന് from top view also you can draw a line. So this will be this small letter a to a എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ. So you can name this point as O, intersection point. So O to A dash, this is nothing but a എന്താണ് ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആയി മാറി അല്ലെ? റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ടാണ് മാറിയത്. So this length will be same as this length as well as this length will be same as this length. Okay, okay, now how we will draw this? Okay, അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അത് കാണിക്കാനുണ്ട്. ഐ വിൽ ഷോ യു ലേറ്റർ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. നൗ പോയിന്റ് എ എബോവ് HP ആൻഡ് ഇൻ VP. സോ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? Here the point will be in, here the point A above HP and it is in VP, right? So VP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലാണ് ആ പോയിന്റ്, right? Just a minute. So see here, ഇതാണ് കുറച്ച് എളുപ്പം. Okay, so കുറെ കേസസ് ഉണ്ട്. So first quadrant we have what we have discussed. Okay, നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെയിം ആണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് എങ്ങനെയാണ്? above HP and in front of VP. Like this, in quadrant 2 means above HP and behind VP. Similarly, quadrant 3 means below HP and behind VP, and fourth quadrant below HP and in front of VP. Okay, so now next cases. ഇനി അതിൽ എന്താണ് അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമുള്ള കേസസ് ഉണ്ട്. wherever points are in plane.
എന്താണ് this is some whenever we have from somewhat distance from the plane ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അതേ കേസ് തന്നെ എന്ത് വരും, സപ്പോസ് പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ, അതായത് വാളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. യു ആർ ഫേസിങ് എ വാൾ, ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഇൻ വാൾ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻ വി പി അല്ലെ. ഫ്ലോറിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും, ഇൻ എച്ച് പി. അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കേസസ്, അങ്ങനത്തെ കേസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എബോ എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻ വി പി, സിമിലർലി ബിലോ എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻ വി പി. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വരും, ഇൻ എച്ച് പി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ഇൻ എച്ച് പി ബിഹൈൻഡ് വി പി. ഓക്കെ, വി വിൽ സീ ദിസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി കേസസ്. Then in plane, in HP and VP, അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. So see here, first one. So we have seen this. Okay, now HP, your VP, and then your XY line, then the point A1. So that you are viewing from the here X direction. So, this one, right? This one. Okay, you don't confuse it with this one. So A1 project ചെയ്തു, you got the yellow point A1 dash, your front view. Similarly, you will be seeing from the top. So now, so നമ്മൾ എന്താണ് ഇതാണ് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് we have to show this in the our 2D dimension, right? So നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ട് മാറിയതായിട്ട് കണ്ടത് earlier, right? നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് വിചാരിക്കുന്നു, എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മാറിയത്. സോ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്തു അല്ലേ. സോ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് 2D ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. സി യുവർ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ A1 ഡാഷ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, A1 ഡാഷ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത്. ദിസ് വിൽ ബി, ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും, ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എച്ച് പി എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ വെൻ എവർ യു ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബി മെൻഷൻ ദാറ്റ് എ പോയിന്റ് is above 30 centimeter above HP. Okay, 30 centimeter above HP. Example പറയാം, 30 centimeter above HP and then 20 centimeter in front of VP. Okay, 30 centimeter in front of VP. So whenever you get a question like that, so you have to draw it. Now the projections have to be drawn by you. Okay, so you will be viewing from here. So this is your VP and HP. Visualize this VP and HP here. Then now you have to locate the point so that 30 centimeter above HP എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 30 centimeter above HP അതാണ് A1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. അതുപോലെ 20 centimeter in front of VP. So A1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. Now you have to draw the projections. So എന്താണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന A1 ഡാഷ് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ you will get a A1 here, right? ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വരും. ഈ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, this is when we connect this all points, ഇത് റെക്ടാംഗിൾ ആയി മാറി എന്നുള്ളൂ. So that opposite length will be same നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ 30 സെന്റിമീറ്റർ എബോ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. വി പിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ലെങ്ത് അല്ലെ. 30 സെന്റിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അതായത് A1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വി ഹാവ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സംവാട്ട് 30 സെന്റിമീറ്റർ എബോവ് എച്ച് പി. അപ്പൊ ഇതേ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് A1 ഡാഷ് വരുന്നത്. കാരണം ഇതെന്താണ്, ഇതൊരു പാരലൽ ലൈൻ ആണ് അല്ലെ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പാരലൈറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്. So whatever distance is here will be shown also here. So 30 centimeter above HP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, so you are viewing from here, from this angle, so that your A1 dash will be projected on this VP. So ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും, 30 centimeter ആയിരിക്കും. Okay, so similarly you will be seeing the top view also, right? Top view നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് കാണുന്നത്, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കാണുകയാണ്. So you will project a point on this HP. HP യിൽ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേ ലൈനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഫോമിംഗ് എസ് എ റെക്ടാംഗിൾ വിത്ത് ദിസ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ദിസ് ടു ലെങ്ത് ഈക്വൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ്. അതുപോലെ ഈ ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ എബോവ് എച്ച് പി ആണ്. സോ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ above HP 30 centimeter means this is also 30 centimeter and that length is shown here 30 centimeter. So this length is, if this is in front of VP as 20 centimeter, you clearly this is also 20 centimeter. Now you have to draw this. Okay, actually ഇതെങ്ങനെ വരണം, 3D ലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. But what we will do is we will coincide this HP and VP. നമ്മളിത് 2 dimensional ആയിട്ട് മാറ്റണം. So we will be rotating this as clockwise.
സോ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിന്റെ ഫ്ലാപ്പ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഫ്ലാപ്പ്, ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു ഫ്ലാപ്പ്, അടുത്ത ഫ്ലാപ്പ്. നൗ യു ഹാവ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദിസ് ഫ്ലാപ്പ്. ഓക്കെ, റൊട്ടേറ്റ് ദിസ്, ഇവിടെ വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഒരു വി പിയുടെ പ്ലെയിൻ പോലെയാവും. അതായത് എച്ച് പി വിൽ ബി കോയിൻസൈഡിങ് വിത്ത് ദ വി പി. സോ ഇതെന്താണ്, ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വി പി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഫോർ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാതിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമ്മൾ കോയിൻസൈഡിങ് ദിസ്. സോ ദാറ്റ് അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ വരും? ഇവിടുന്ന് താഴേക്കായിട്ട് വരും. സി ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കുക, താഴേക്കായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദിസ് വാസ് ഈ ലെങ്ത് ആണത് അല്ലെ? ഈ ലെങ്ത് ആണത്, അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത്. ബട്ട് ഫോർ ഡ്രോയിങ്, ഫോർ കൺവീനിയൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കോയിൻസൈഡിങ് ദിസ് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി ടുഗദർ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ഇറ്റ് ഇൻ അവർ ഷീറ്റ് 2D ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് ലെങ്ത് വിൽ ബി നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് ലെങ്ത് അല്ലെ? ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആയിട്ട് വരുന്ന ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ വരിക. സോ ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ടോപ്പ് വ്യൂ A1 വരും ആ പോയിന്റ്. ക്ലിയർ ആണ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട്സ്? ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, താഴേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയൂ. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് ആണ്, നിങ്ങളിപ്പോ ഇതെന്താണ് 3D ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ? ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന A1 ഇവിടെ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ടോപ്പ് വ്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതൊരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 3D ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ, 3D ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സോ whenever we are doing that, what we will do is ഇത് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. റൊട്ടേറ്റ് ദിസ് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, ഇതൊരു എച്ച് പി പ്ലെയിൻ ആണ്. ഈ എച്ച് പി പ്ലെയിൻ ഈ വി പി പ്ലെയിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ താഴോട്ടില്ലേ, അതിലോട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്താണ്, ഇതൊരു ഫ്ലാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ബുക്കിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് താഴോട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആയി മാറി. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരെ താഴോട്ട് തന്നെ പോകും. ഈ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു താഴോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ലെങ്ത് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ലെങ്ത്. ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എച്ച് പി എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇത് പല ക്വാർട്ടറിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കേസസ് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ വേഗം മനസ്സിലാവും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വാർട്ടറുകൾ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ പോയിന്റ്, then projections, front view projection in vertical plane as well as top view projection in horizontal plane. Then എന്താണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം, കാരണം എന്താണ് ഈ പോയിന്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ആ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന A1 എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ A1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ A1 ഡാഷ് എന്നാണ് കൺവെൻഷൻ. സിമിലർലി ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് A1 എന്ന് പറയും, അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി എബോവ് എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇതാ കണ്ടോ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരിക. കാരണം ദിസ് ഫോംസ് എസ് എ റെക്ടാംഗിൾ സോ ദാറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം എച്ച് പി 30 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്നു. അപ്പൊ ഇത് XY എന്നുള്ള ലൈനാണ്, അത് ഇതും സെയിം ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി 30 ആൻഡ് ദിസ് വൺ A1 ഇവിടെ നിന്നുള്ള പോയിന്റ്, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി A1 പോയിന്റ് ഇതല്ലേ, in front of VP 20 centimeter, this point and this point will be equal. So this is our 20 centimeter, and what we will do is we will rotate this HP clockwise so that it will be coinciding with the VP. Okay, HP നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഫ്ലാപ്പ് ഇതൊരു ഇവിടെ ഒരു ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ XY ലൈൻ, അതായത് നത്തിങ് ബട്ട് ജോയിനിങ് പോയിന്റ്, ജോയിനിങ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് VP and HP. Clear alle? So what are the conclusions that we will get from this? In 3D and in 2D, you can see here. So when in 3D point is above HP. Okay, so front view will be above XY line. Point is in front of VP. Top view will be below XY. Okay, so ഇത് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So whenever point is above HP, front view എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? VP യിലാണ് വരിക. Whenever point is in front of VP, top view എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ബിലോ XY ലൈൻ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ബിലോ XY ലൈൻ വരുന്ന കാരണം എന്താണ്? ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് HP പ്ലെയിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് VP ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
so that this length will be shown in the below xy line. Okay, clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now second quadrant. So once you are clear with the first quadrant, every quadrant and things will be very much easy. Okay, so ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്നോട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. So point A2, this is in second quadrant. So second quadrant, where is the second quadrant? Second quadrant നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? So consider നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് 4 quadrants കാണിച്ച ഫിഗർ ഓർക്കും. അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് തന്നെ എങ്ങനെ വരും? HP is the VP is the. So second quadrant means above HP and behind VP. അല്ലേ? Above HP and behind VP. നോക്കൂ, this is your HP plane, horizontal plane, as well as this is your vertical plane. So ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പൊ എന്താണ്, അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോ ക്വാഡ്രന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ക്വാഡ്രന്റ് മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി ദർ വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ഈസ് ഹിയർ, തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ഈസ് ഹിയർ, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് ഈസ് ഹിയർ. സോ നമ്മൾ അതിപ്പോ നോക്കുന്നില്ല. Now you have seen your VP as well as HP here. Okay, so point will be somewhere here, right? Somewhere here, so that the point is in second quadrant. Now see, so we have marked our XY line. Okay, this is our XY line. So in 2D also we have marked our XY line. Okay, അതേ point നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ നെയിം ചെയ്ത് XY. Now see, so we have located a point here. Say this point. Say similar cases തന്നെ എടുക്കുക. 30 cm above HP as well as 20 cm in front of VP എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So 30 cm above HP and 20 cm behind VP. Okay, 20 cm behind VP. 20 cm in front of VP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലോട്ട് വന്നു. Now we have to go behind. Okay, so behind VP and above HP. See, point we have named it as A2. Now A2 point വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, so we are viewing from here. Okay, viewing from here എങ്ങനെ വരുന്നു? ഈ പോയിന്റ് we have to project it to some planes. Okay, vertical plane also as well as horizontal plane. So ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക? VP-ലെ ഒരു പോയിന്റ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. And we will name this point as A2 dash. എന്താണ് കാരണം? ഇതെന്താണ്? ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അല്ലെ. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ A2 dash ആണ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുക. So for our point A2, capital A, okay, A2, so we have named it as A2 dash, our front view, which is formed on the vertical plane, and then top view. Okay, top view. ഇതാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. A2 point, A2 dash front view. Now, so എന്താണ്? So we can draw the front view here, right? അതെന്ന് പറയുന്നത് some centimeter above HP എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. Okay, now A2 dash നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്തു. ഈ പോയിന്റ് XY എത്ര മുകളിലാണെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. ഈ ലെങ്ത് നമുക്ക് എവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ? കാരണം HP എത്ര എബോവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ HP എത്ര എബോവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ലൈൻ വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദിസ് ലൈൻ. നമ്മൾ എന്താണ് റെക്ടാംഗിൾ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. സോ വി ഹാവ് drawn this A2 dash point. Now from top view we will be seeing. Okay, top നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പറ്റും A2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പ്രൊജക്ഷൻ is seen on HP. That is our top view or plan. Okay, so see, അതും നമുക്ക് കിട്ടി. So അതിനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുക A2 എന്നായിരിക്കും. സ്മോൾ ലെറ്റർ A2. Okay, so this length will be shown here. ഈ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഈ ലെങ്ത് ഇവിടെ വരുന്ന ലെങ്ത്, അതായത് ഈ ലെങ്ത്. Okay, now ഈ ലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ലാസ്റ്റ് കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് 20 സെന്റിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് VP അല്ലെ. 20 സെന്റിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് VP എന്ന് എടുക്കാം. പ്രീവിയസ് കേസ് ഇറ്റ് വാസ് 20 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് VP. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ. സോ 20 സെന്റിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് VP. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ലൈൻ ഓൾസോ. This length is same as this length is nothing but distance above HP, and this length is എന്താണ്? This length എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബിഹൈൻഡ് VP എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ്. അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. സോ ഈ ലൈൻ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം. പ്രീവിയസ് കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താന്ന് ഓർത്ത് നോക്കും. HP will be coinciding with VP അല്ലെ. ഇറ്റ് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണോ? Yes, sir. അതെ സർ. Yes, sir. സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ കോയിൻസൈഡിങ് വിത്ത് VP നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്
will be rotating this HP to this VP. Okay, so എന്ത് പറ്റും ഈ കേസിൽ ഇത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും, ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. സോ എന്താണ് ഈ VP, അതായത് ടോപ്പിലോട്ടുള്ള VPയും ഈ HPയും കൂടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ HP വന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് താഴോട്ടാണ് പോയത്. സോ ഈ കേസിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ഫ്ലാപ്പിലെ ഈ ബുക്കിന്റെ ഇത് ലീഫ് ക്ലോസ് ചെയ്തതുപോലെ. അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യും, ഇവിടെ തന്നെ വരും. അതാണ് ഇങ്ങനെ. ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് A2 എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? XYയുടെ എബോവ് തന്നെയാണ് വന്നത്. XYയുടെ എബോവ് തന്നെ വരാൻ കാരണം എന്താണ്, ഈ HP റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വരും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ VPയിലോട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും, ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരും. ക്ലിയർ ആണോ? സാർ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കേസിലും HP ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് കേസിൽ HP ഇവിടെ ആയിരുന്നു, അതിങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ബിലോ XY ലൈനായി പോയി. ഈ കേസിൽ എന്താണ് HP വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്, കാരണം സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്, അതാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ HP നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ VPയിലോട്ട് ഈ VPയിലോട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് A2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത് എബോ XY വന്നു കഴിഞ്ഞു. നൗ ബിഹൈൻഡ് VP എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ് ഈ A2 അല്ലേ, കാരണം ഈ ലെങ്ത്തും സെയിം ആണ്. ബിഹൈൻഡ് VP എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് വന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെങ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ XYയിൽ നിന്ന് ഈ XYയിൽ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ O എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. O to A2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ O to A2 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതേ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെ വരും. ഈ ഇവിടെയാണ് ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ O എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ O to A2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ് ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്. പിന്നെ O to A2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് A2 വരെയുള്ള ലെങ്ത്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ പോയിന്റ്, then you have to project the front view as well as the front view and top view. Then you have to rotate the HP clockwise so that you will get the 2D. അതിന്റെ 2D വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് വരും. ഇവിടെയാണ് XY ലൈൻ വന്നത്. Now from this point, so point is O to A2 dash is your front view. So whenever you see this, so someone have drawn this and you are seeing this picture, only this picture, so you will be able to understand. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത്, ഈ 2D വ്യൂ മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി XY എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇതാണ്, അത് ക്ലിയർ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് O എന്നാണ്, O to A2 dash എന്ന് പറയുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ A2 dash എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം നമ്മളെ കൺവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് A2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് വിൽ ബി O to A2 എന്ന് പറയുന്നതാണെന്നും O to A2 dash എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലെങ്ത് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് whenever this comes together above XY എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി this is in second quarter എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറൽ റെപ്രസെന്റേഷനിലൂടെ എൻ്റെ കാണിച്ച 3D കാണിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ എന്താണ് റെപ്രസെന്റേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ 2Dയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ കാര്യം. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? അതെ സർ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. സോ പ്രീവിയസ് കേസിൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൺക്ലൂഷൻസ് നോക്കാം. ഇൻ 3D ആൻഡ് ഇൻ 2D. So point is above HP and whenever point is above HP, front view will be above XY. So previous കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. So point is behind VP. Okay, ഇതാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് വന്നത് അല്ലേ. Point is behind VP എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, top view is above XY വന്നു. കാരണം എന്താണ്, so top view was formed here, so we will be rotating it clockwise, so it will be forming above XY. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. സോ ഇതാണ് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻസ്. ഈ കൺക്ലൂഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് കേസ്, യു ആർ പൊസിഷനിങ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ്. തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ വെച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സോ നമ്മൾ A3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു, പോയിന്റ് A3. സോ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. Where will be the point A3? Point A3 will be below HP as well as behind VP. Okay, below HP ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ behind VP ആണെങ്കിൽ it will be in third quadrant. So
3D and 2D projection എങ്ങനെയാണ് പിക്ചർ വരുന്നത് നോക്കാം. സോ സി അവർ ദിസ് ഈസ് അവർ HP, ദിസ് ഈസ് അവർ VP. ഓക്കെ, VP-യുടെ താഴോട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഇത്. അതുപോലെ ഇത് എന്താണ് HP ആണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ XY ലൈൻ. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെ, ഒരു വാളും സീലിങ്ങും പോലെയാണ് അല്ലെ, നിങ്ങളെ ഇതിന്റെ റൂമിന്റെ സീലിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാളും വരുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന പോയിന്റ് ഒക്കെ എന്താണ്, ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ്. സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ്, so you have drawn the XY line. Similarly, you have drawn here also the XY line. Now you have noted the point A3. So point is somewhere here. നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കേസ് പോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ 20 centimeter behind VP as well as now here 30 centimeter below HP. Previous case above HP ആയിരുന്നു, now അതും ചേഞ്ച് ചെയ്തു, which is below HP. So ആ point now you have to സിമിലർ കേസസ് ആണ്. സിമിലർ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ എന്താണ് VP-യിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ A3 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. സോ you will be mentioning it as A3 dash. Okay, and then so now you need top view. Okay, so ഇതിപ്പോ ഇവിടെ A3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് താഴെ പോകാൻ കാരണം, XY താഴെ പോകാൻ കാരണം ഇവിടെ നോക്കൂ, XY എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വിൽ ബി ഫോമിങ് ബിലോ, താഴെയായിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് A3 എന്ന് താഴെ വന്നത്. Now from top view you will be viewing and എന്താണ് ടോപ്പ് വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ HP-യിൽ വന്നിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു. So you will get your A3 point. Okay, small A3 as well as A3 dash, and this length will be same as this length and this length will be same as this length. Okay, so അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ആ ലെങ്ത്. സോ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ലെങ്ത് തന്നെയാണ്, അതായത് ബിലോ HP എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ബിഹൈൻഡ് VP എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ്, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അല്ലേ. സോ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞു HP എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. സോ ഈ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, യു വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദിസ് HP നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് വരും. അതായത് VP-യുടെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പ് പോർഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും HP വരിക അല്ലേ. VP-യുടെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ആയിട്ട് ഈ HP കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രീവിയസ് കേസ് പോലെ തന്നെ. സോ ദാറ്റ് your front view will be now in below XY as well as your top view will be above XY എന്നാണ് ഈ കേസിൽ വരുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ വന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് വന്നു, ടോപ്പിൽ നിന്ന് താഴെ വന്നു. ഈ കേസിൽ നോക്കൂ A3 dash എന്ന് പറയുന്നതാണ് താഴെ വന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. പ്രീവിയസ് കേസിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് നോക്കും, ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് വന്നത് A1 dash ആണ് മുകളിൽ വന്നത്. ബട്ട് ഈ കേസിൽ അതെന്താണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ A1 dash പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് VP-യിലായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ താഴോട്ട് പോയി. തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ഓർക്കൂ, തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇതിപ്പോ എല്ലാം ക്വാഡ്രന്റ് തേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതിപ്പോ ബിലോ HP ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബിലോ XY ആയി വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ HP-യിൽ വന്നു. നൗ ദിസ് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് എന്താണ് അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് VP പോലെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഹിയർ എബോവ് XY. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. നൗ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, or before that we will see the conclusions. Okay, in 3D as well as in 2D. See, point is below HP and then point is behind VP. Point is below HP as well as point is behind VP A3. Now front view will be below XY. കാരണം എന്താണ് നേരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാണ്. വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന എവിടെയാണ്, ബിലോ XY ആണ്. Now and top view will be above XY. Top view above XY വരാൻ കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ വന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് 2D-യിൽ കാണിച്ചു. So you have seen your A3 here as well as A3 dash here. Now last quadrant. So last quadrant, roll number 28 quadrant location എന്ന് പറയൂ. Roll number 28. Behind HP and in front of VP. In front of VP and below HP. Okay. ശരിയാണ്, below HP and in front of VP. Now അതിന്റെ 3D form ആണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. So you can see here HP here
as well as VP here. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. So see this XY line, similar cases ആണ്. Now we have to project the front view as well as the top view. Okay, front view, top view. നോക്കുക നമ്മൾ. Now see, this is your point A4. Now front view project ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ വരും? It will be on the vertical plane. But see this is below XY. And now കണ്ടോ ബിലോ XY ലൈൻ ആണ് A4 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ now you see the top view. Top view എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് A4 ൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോയിന്റ്. അതിന് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ A4 എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ബിലോ XY. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം? നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. കാരണം ഈ A4 എന്നുള്ള ഈ ലെങ്ത്, ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലുള്ള ലെങ്ത് ഓൾറെഡി ബിലോ XY ഈ ലെങ്ത് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, A4 ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നൗ ദിസ് ലെങ്ത്, ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണുന്ന ഈ ലെങ്ത്, അതായത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് VP എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത് A4 നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നൗ യു വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദിസ് HP ക്ലോക്ക് വൈസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ HP റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? This portion of this HP will be coinciding with the portion, bottom portion of നമ്മുടെ XY ലൈനിന്റെ താഴത്തെ പോർഷൻ ആയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇതുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെ. കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നടന്ന അതേ സംഭവം ഇവിടെ ബിലോ XY ലൈനിൽ നടക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ വരും? ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് A4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. കാരണം ദിസ് പ്ലെയിൻ ഈസ് ബീയിങ് റൊട്ടേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഈ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് പോയിന്റ് എന്താണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, so this will be coinciding with this vertical plane, and you will be seeing this length will be seeing here. അങ്ങനെ കണ്ടതാണ് ഇത് A4 ഉം A4 dash. A4 dash will be your front view as well as A4 will be your top view. So സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ഇത് മുകളിലോട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. കാരണം എന്തായിരുന്നു? വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ horizontal plane was like this. So horizontal plane was rotating clockwise. Now this is in fourth quarter. അതുകൊണ്ട് തന്നെ front view will be below XY line, and you will be rotating this also, HP also like this, so that your entire top view and front view will be in below XY line. Now see the conclusions. So this will be in 3D and 2D. You will see point is below HP. Whenever point is below HP, you will be seeing the front view below XY line, and then point is in front of VP means it will be below top view also below XY line. Okay, അതാണ് 4 കണ്ടീഷൻസ്. 4 ക്വാഡ്രന്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ വൺ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തരണം. സോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോട്ട് ഡൗൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ പോയിന്റ് B is located. A point B is located 32 mm behind VP. The point B is located 32 mm behind VP and 22 mm below HP. And 22 mm below HP. Okay, the point B is located 32 mm behind VP and 22 mm below HP. Draw its orthographic projections. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, draw its orthographic projections. So 32 mm behind VP and 22 mm below HP. Okay, നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? നോട്ട് ചെയ്തോ? ഹലോ, ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും. അപ്പൊ എനിക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരണം. അതുപോലെ വരച്ചതും കാണണം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് കേസ്. സോ till now we have discussed about the points which is located first, second, third, fourth quadrant അല്ലേ. Now in plane, whenever it is located in plane, how will it be? അതാണ് നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത്. So point A5. So you can so now you see those things. Fifth case. So point is above HP and in VP. Okay, so നമ്മൾ എന്താണ് വാളിന്
ഫേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that point is in your wall. Okay, so previous കേസിലൊക്കെ എന്താണ്, it was some distance in front of wall അല്ലെങ്കിൽ some distance behind wall ആയിരുന്നു. Now in wall, okay, wall നമ്മളത് ഹാങ് ചെയ്ത് പോലെ വിചാരിക്കുക, ഒരു ക്ലോക്ക് ഹാങ് ചെയ്തു, അതിനെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ that will be in VP and above HP. Okay, ആ കേസാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. So 3D case as well as 2D case. നോക്കൂ, XY line will be here and you have drawn the XY line here and this point. See this point. This point is in VP. Previous case അത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. Now it is in VP. Okay, VP ലാണ്. So that in front of VP എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഇല്ല. Distance from VP is 0. അതാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ. Okay, now see A5 point and then so you can draw. ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ്, പ്രൊജക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. പ്രീവിയസ് കേസിലൊക്കെ എന്താണ്, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ എന്താണ്, ഇൻ VP തന്നെയാണ്. സോ അവിടെ തന്നെയാണ് പോയിന്റ് വരുന്നത് അല്ലേ. A5' എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം പോയിന്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്താണ്, സെയിം പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് VP-ലോട്ടാണ്. സോ സെയിം പ്ലേസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് A5 and A5' at same point. Now whenever you see top view ആയിരിക്കും വരിക. See ഈ y ഡയറക്ഷനിലാണ് we'll be seeing, right? So XY ലൈനിലാണ് ചെന്നിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ XY ലൈനിൽ എന്താണ്, XY ലൈനിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ A5 അതായത് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഹിയർ അല്ലേ. കാരണം എന്താണ്, ഇൻ VP ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂ whenever you are seeing this from here അതെവിടെയെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം, ഓൺ ദിസ് XY ലൈനിലായിരിക്കും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് ആ ബോട്ടം പോയിന്റിൽ, ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടം പോയിന്റിലാണ് ഇവിടെ A5 വരുന്നത്. സോ ഇതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത് താരതമ്യേന എളുപ്പമാണ് ബാക്കിയുള്ള മുന്നത്തെ കേസ് വെച്ച് പോകുന്നത്. സോ ഇൻ 3D and 2D point is above HP and whenever point is above HP നമ്മൾ പറഞ്ഞു front view will be above XY line and point in VP വരുമ്പോൾ the stop will be on XY. Top view will be on XY line ആണ് വരുന്നത്. You can see here, right? So ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ്, VP-യിൽ തന്നെ വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഈ പോയിന്റ് XY-യിൽ തന്നെ, കറക്റ്റ് XY-യിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പോയിന്റ് പൊസിഷൻ 6 that will be below HP and in VP. So in VP-യിൽ വരുന്ന രണ്ട് കേസാണ് പറയുന്നത്, above HP in VP and below HP in VP. See ഇതാണ് വരുന്നത്. സോ ബിലോ HP എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, you can see below HP in VP ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. You can see here your XY line. So you will be drawing this XY line here and then the point is in VP. So distance from VP എന്താണ്, ഇത് 0 ആണ്. ഓക്കെ, പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. സോ whenever seen front view എന്താണ്, ഇത് അവിടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്നത് അല്ലേ. കാരണം എന്താണ്, ഇത് VP-യിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ അവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഈ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു as A6. Similarly this point is same as A6'. Now next one and the top view നിങ്ങൾ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അതും XY ലൈനിൽ തന്നെ, ഓൺ XY ലൈനിൽ തന്നെ വരും അല്ലേ. ഓൺലി കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പ്രീവിയസ് നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയത് എന്താണ്, സിൻസ് ദിസ് വാസ് ബിലോ HP ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലൈൻ ബിലോ XY ലൈനിന്റെ ബിലോ ആയി പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അല്ലെ. പ്രീവിയസ് കേസിൽ ഇവിടെ വന്നു, അതിന്റെ ഓൺ XY ആയിരുന്നു ടോപ്പ് വ്യൂ വന്നത്. ഫോർ ദിസ് കേസ് സിൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ബിലോ HP, പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ താഴെ XY ലൈനിന്റെ താഴെ വന്നു. സിമിലർലി യുവർ പോയിന്റ്, ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിന്റ് വാസ് ഓൺ XY. So see, you can see the conclusions as previous പറഞ്ഞ കൺക്ലൂഷൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് ബിലോ HP വന്നതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വാസ് ബിലോ XY ലൈൻ as well as പോയിന്റ് ഇൻ VP ആയതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ വാസ് ഓൺ XY ലൈൻ. സോ രണ്ട് കേസസ് കൂടെ ഉണ്ട്. സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. സമയമല്ല, 10:30.